دنیا کا سب سے خطرناک ٹروجن ہارس وائرس وانا کرائے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے 150 کنٹریز میں 2,30,000 کمپیوٹرز پر اٹیک کیا۔ اس ٹروجن ہارس کو 2017 میں ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، لیکن تب تک یہ $4 ارب کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ ٹروجن ہارس ایک ایسا کمپیوٹر مالویئر ہوتا ہے جو دھوکے سے ہمارے کمپیوٹرز یا موبائل فون میں گھس جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وائرس کو ٹروجن ہارس ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا پہلا ٹروجن ہارس تو 1975 میں بنایا گیا تھا، لیکن اصل میں اس کی شروعات 3200 سال پہلے اینشینٹ گریس سے ہوئی تھی، جہاں آج کا ٹرکی موجود ہے۔ میپ پر دیکھا جائے تو استنبول کے ساؤتھ ویسٹ میں ٹھیک اس جگہ ٹرائے کے نام سے ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ پرانے دور میں ہوتا ہے، اس شہر کو ایک بہت بڑے اور مضبوط ترین فورٹ کے اندر بنایا گیا تھا، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے بھی تو اتنی آسانی سے وہ اندر نہ گھس پائیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرائے سٹی میں رہنے والے لوگوں کو ٹروجنز کہا جاتا تھا۔ یہ شہر ایجین سی کے ساحل پہ بنا تھا، اور سمندر کے اس پار جہاں ابھی گریس کا کیپٹل ایتھنز ہے، وہاں ایکینز کے نام سے ایک قوم رہتی تھی، جس کو آج ہم گریکس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان دونوں شہروں کے رولرز آپس میں کسی بات پر الجھ پڑے۔ اس کے نتیجے میں ایکینز یعنی گریکس نے سمندر کراس کیا اور ٹرائے سٹی پر قبضہ کرنے پہنچ گئے۔ اس دور میں گریکس اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے خاصے مشہور تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ ٹرائے پر قبضہ کر کے واپس اپنے شہر لوٹ جائیں گے، لیکن کئی دنوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد بھی وہ ٹرائے سٹی کا دروازہ نہ توڑ سکے۔ پھر انہوں نے پلان بنایا کہ وہ اس فورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، تاکہ اندر رہنے والے ٹروجنز کی ساری فوڈ سپلائیز کٹ آف ہو جائیں اور وہ خود ہی باہر آنے پر مجبور ہو جائیں، یا پھر گریکس کے سامنے سرنڈر کر لیں۔ دن گزرتے گئے، مہینے اور پھر سال۔ گریکس کی کمزوری تھی یا ٹروجنز کی پھرتی، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اگلے 10 سالوں تک گریکس ٹرائے کے اندر گھسنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ٹرائے کے اندر ٹروجنز کے سپاہی جو اپنے ہی گڑھ میں بیٹھے تھے، وہ اتنے سالوں تک ٹس سے مس نہ ہوئے، لیکن گریکس کے جنگجو اپنے گھر سے دور کئی سالوں سے اپنی فیملی سے ملنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، اور اب ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ان کی فوج کا مورال دن بدن ڈاؤن ہو رہا تھا، اور کئی سپاہی واپس اپنے گھر لوٹنے پر زور بھر رہے تھے۔ جب پانی ناک تک پہنچ گیا اور گریکس کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی، تب گریک آرمی کے لیڈر کو ایک آئیڈیا آیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بنانا شروع کیا۔ ٹروجن سمجھ رہے تھے کہ شاید گریکس اب کچھ نئی ٹرک آزما رہے ہیں، لیکن ان کو گھوڑا بنانے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کئی مہینوں کے بعد جب گھوڑا تیار ہوا تو ایک شام کو گریکس نے اعلان کیا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ واپس اپنے شہر لوٹ رہے ہیں۔ اگلی صبح ٹروجنز نے 10 سالوں میں پہلی بار اپنے فورٹ کے باہر گریکس کو نہیں پایا۔ وہ باہر آئے تو گریکس ان کو کہیں نظر نہیں آئے، جبکہ وہ گھوڑا گفٹ کے طور پر وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ٹروجنز کے لیے یہ خوشی کا لمحہ تھا، اور انہوں نے فوراً اس گھوڑے کو اپنے فورٹ کے اندر لے کر جانا چاہا۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور ہنستے کودتے گھوڑے کو گفٹ سمجھ کر ٹرائے کے اندر لے گئے۔ اس رات ٹروجنز بہت خوش تھے اور جنگ ختم ہونے کا جشن مناتے رہے، لیکن جب سارے تھک ہار کر سو گئے تو اسی گھوڑے کے اندر سے گریکس کا ایک بہت بڑا ٹولہ نکلا۔ جی ہاں، گریکس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ نہ صرف وہ گھوڑے کے اندر تھے، بلکہ ان کے ساتھی اپنے شہر نہیں بلکہ وہیں سمندر میں دور کہیں کشتیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ لکڑی کے گھوڑے کے اندر سے نکلنے والے گریکس نے سب سے پہلے فورٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں گریکس نے 10 سالوں کی کسر نکالی اور پوری ٹرائے سٹی کو تباہ کر کے جلا دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جہاں سے ٹروجن ہارس کے کانسیپٹ نے جنم لیا تھا۔ وہی ٹروجن ہارس جو آج 3200 سالوں کے بعد بھی موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے اندر گھسنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کسی دھوکے میں پڑے، کوئی انفیکٹڈ USB استعمال کی، یا گیم کھیلنے کے دوران کسی لاٹری کے جیتنے کے میسج پہ ٹیپ کیا،
वहीं ये छुपके से आपके मोबाइल में आकर बैठ जाएगा और फिर पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से आपको मिनटों में तबाह भी कर सकता है। 1975 में बनाया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से मशहूर है। ये एक बहुत ही सिंपल और हार्मलेस ट्रोजन था जो असल में एक गेम थी। इस गेम में 20 क्वेश्चंस थे जिनको आंसर करना होता था। जब भी कोई इस गेम के क्वेश्चंस का जवाब देने लगता तो पीछे से ये गेम उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स में खुद ब खुद कॉपी हो जाती थी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक मजाक था जिसमें एक गेम मर्जी के बगैर कंप्यूटर में कॉपी हो जाती थी। लेकिन 19 जनवरी 1986 को ट्रोजन हॉर्स अब मजाक नहीं रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अच्छी इंटेंशन से ही सही लेकिन दुनिया का पहला नुकसान पहुंचाने वाला वायरस बना डाला। असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी अनऑथराइज्ड कॉपीज लोग इस्तेमाल करने लगे। ये फ्लॉपी डिस्क का दौर हुआ करता था जिसमें उनका छोटा सा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी हो जाता था। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की इल्लीगल कॉपीज से बचने के लिए एक वायरस बनाया जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्लॉपी डिस्क में कॉपी हो जाता था और साथ ही पूरे कंप्यूटर को भी करप्ट कर देता था। वक्त गुजरता गया और ट्रोजन हॉर्सेस, मालवेयर्स और खतरनाक स्पाईवेयर्स ने इंटरनेट की दुनिया में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। 2010 में इजराइल से ताल्लुक रखने वाले 3 दोस्तों ने एक कंपनी बनाई जिसको NSO ग्रुप का नाम दिया गया। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें टेक सपोर्ट वर्कर्स अपने क्लाइंट्स के सिस्टम को उनकी मर्जी से एक्सेस कर सकते थे। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कस्टमर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट उस सूरत में जाहिर किया अगर वो किसी भी सिस्टम को बगैर उसकी परमिशन के एक्सेस कर सकें। यानी उनका यही सॉफ्टवेयर अब स्पाईवेयर में बदल चुका था जिसको उन्होंने पिगासस का नाम दे दिया। तब से लेकर NSO का मानना है कि वो इस स्पाईवेयर का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट्स को क्राइम और टेरर से निपटने के लिए देते हैं। देखते ही देखते ये स्पाईवेयर इतना कामयाब हो गया कि अब इजराइल इसको अपना एक साइबर वेपन मानता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन कंट्रीज को की जाती है जिन्हें इजराइल चाहता है। चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड या फिर कोई भी मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करने पर ये यूजर के फोन को अटैक करता है। फोन में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि गैलरी से लेकर कैमरा, मैसेजेस, कॉल्स और हत्ता के लाइव लोकेशन भी अटैकर आसानी से देख सकता है, फिर बेशक आपने लोकेशन सर्विस बंद ही क्यों ना कर रखी हो। 2017 में NSO ग्रुप में 500 एम्प्लॉयज थे, जबकि 2021 में इनके एम्प्लॉयज की तादाद 750 तक पहुंच चुकी थी। व्हाट्सएप और एप्पल जैसी टेक कंपनीज इस स्पाईवेयर से इतना तंग हैं कि 2019 में इन्होंने NSO के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट्स में केस कर रखा है। व्हाट्सएप का कहना था कि पिगासस को उसके 1400 से ज्यादा यूजर्स पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट, मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। पिगासस जिसको क्राइम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, उसको पॉलिटिकल और नेशनल लेवल स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल कशोगी के कत्ल में भी पिगासस का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कशोगी की सऊदी एम्बेसी में जाने की इंफॉर्मेशन पिगासस के जरिए पहले से ही हो रखी थी। जब ये स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया तब जाकर NSO ने सऊदी अरब को स्पाईवेयर का दिया गया एक्सेस बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 में ही द गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश की कि पिगासस के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स पर नजर रखी जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इजराइल इस स्पाईवेयर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट टूल मानता है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हाल ही में देखी गई जब रशिया और यूक्रेन वॉर में इजराइल ने यूक्रेन और एस्टोनिया को अपने स्पाईवेयर का एक्सेस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका शक था कि पिगासस को रशियन ऑफिशियल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इजराइल रशिया से अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। 3200 साल पहले तो सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स ने जन्म लिया था, लेकिन आज लाखों करोड़ों ट्रोजन हॉर्सेस इंटरनेट की दुनिया में फैले अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।